मैनू अपने दर्द की फिक्र नहीं, मैनू अपने दर्द की फिक्र नहीं, पर रब करे हर वेले रवे मेरा यार हसदा, रब करे हर वेले रवे मेरा यार हसदा। सत श्री अकाल जी, मैं सरबजीत सिंह टक। ते सब तो पहला प्रोग्राम विच हमेशा की तरह एक छोटी जी कहानी कहानी है एक मुसीबत की। जिदा हुण आपां गल करिए, जे मुसीबत जो आती है ना तो आप सारे घबरा जाते हैं। असी सोचते हैं हुण की करिए, क्योंकि जिंदगी का ना ही मुसीबत है। और जिंदगी जे आप जीने हैं तो मुसीबत भी आती है। हर चीज आप जो भी काम करिए मुसीबत सानू झेलनियां पै जांदियां कई बारी, लेकिन असी उतो घबरा जाते हैं। लेकिन अज जी मैं थानू कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी है एक फ्रांस का शासक सीगा, शायद तुसीं नाम सुनिया होना उहदा, नैपोलियन बोनापार्ट। जिहड़ा इस राजा सी फ्रांस का, ये जिहड़ा चैलेंज लैंदा सी ना, मतलब जिन्नियां प्रॉब्लम्स उहनूं आंदियां सी उहनूं चैलेंज की तरह एक्सैप्ट करदा सी और उहनूं हमेशा फेस करदा सीगा। क्योंकि आपां इंसान जिहड़े है ना, प्रॉब्लम्स नूं दो तरीके नाल देखदे हां। एक तां फोकस ऑन प्रॉब्लम ते दूसरा हैगा फोकस ऑन सोल्यूशन। सो जिहड़ा बंदा फोकस ऑन प्रॉब्लम्स देखदा है, वो तां जिंदगी च अपना जिहड़ा गोल है, अपना लक्ष्य है, उहनूं मतलब गवा दिंदा है। ते जिहड़ा फोकस ऑन सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम दी सोल्यूशन दा हल लभदा है, वो जित जाता है। इसी तरह जिहड़ा नैपोलियन बोनापार्ट सी, उहनूं चैलेंज लेना बहुत वधिया लगदा सीगा और इस करके एक दिन वो अपनी सेना दे नाल गया जंगलों च। क्योंकि फ्रांस विच पर्वत हैगे आ जिन्हों आल्प्स दे माउंटेन्स किया जाता, पर्वत किया जाता है। तो वो लैके उन्हें सोचा भी अज मैं इस पर्वत नूं पार करना, इस पहाड़ नूं पार करना है। तो जो अपनी सेना नूं लैके उत्थे पहुंचा तो उन्हें देखा एक गगनचुंबी जिदा बिल्कुल सीधा तिखा पहाड़ सी, पर उसके पिछे एक राह सी, कहते भी जिहड़ा भी उन्होंने पार करने की कोशिश करता सी, वो मर जाता सी। ते ਉਹਦੀ सेना च इस गल जब सुनिया तो भगदड़ मच गई भी ये किद्दां हो गया, असीं किद्दां जावांगे। ते उत्थे एक औरत खड़ी सी, जदों ये अपनी सेना लैके उत्थे पहुंचा तो उस औरत ने कहा भी राजा जी तुसीं वापस चले जाओ, क्योंकि इस पर्वत नूं कोई नहीं अज तक पार कर सकिया, सिर्फ इत्थों उन्हां दी लाशां ही वापस आनियां, सो तुसीं भी वापस चले जाओ। नैपोलियन ने अपनी गल का हार कढ़िया ते उस माता नूं फड़ाता, कहंदा माता जी अज तुसीं मेरा हौसला होर वधाता, क्योंकि अज मैनूं पता है कि जिस काम नूं कोई नहीं कर सकिया, लेकिन मैं उस काम नूं करांगा। और इस तरह ओदी कहंदा जदों मैं वापस चढ़ के वापस आऊंगा तो तुसीं मेरी जय जयकार कर दिओ, बस इन्ना ही मैं चाहना है। नैपोलियन ने पहाड़ पार कर लिया क्योंकि ओदी जिद सी। सो एक कहानी सानूं ये दसदी है कि सानूं हमेशा सोल्यूशन ते जिहड़ी प्रॉब्लम्स आती है उहदे सोल्यूशन बारे सोचना चाहिए, ना कि उहदे बारे सोच के सानूं पिछे हट जाना चाहिए। जिहड़ी मुसीबत है ना, एक चाह दा जिहड़ा प्याला हुंदा ना, उहदी तरह है। उहदे विच जदों मलाई आंदी ना, ते जे तां आपां उहनूं फूक मार के चाह पी लई तां समझ लो फिर साडी चाह दा स्वाद सानूं आ गया। जे आपां मलाई देख के चाह छड्डती तां फिर तुहानूं पता मक्खियां ने चटनी हुंदी है। सो ये सी अज दी कहानी। सो जिंदगी नूं प्रॉब्लम्स नाल पिछे ना, अपने गोल नूं पिछे ना हटो, सोल्यूशन उहदा कड्डो ते अपनी जिंदगी नूं अगे लेके जाओ, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये सी अज की कहानी दोस्तों, उम्मीद है तुहानूं पसंद आई होएगी। ते हुण वेला है अज दे गैस्ट नाल मिलाण दा। अज दा जिहड़ा गैस्ट ने वो भी एक जे आपां गल करिए बड़े ही यंग राइटर ने, बहुत वधिया लिखदे ने। हुण तक उन्हां दीयां जिहड़ियां 4 किताबां वो पंजाबी मां बोली दी झोली च पा चुके ने। साडे साहित्य विच वो किताबां बहुत ही माणयोग मन्नियां जांदियां ने। इन्हां च इन्हां दी 4 किताबां आईयां। जिहड़ी पहली किताब सी वो आई सी इन्हां दी रंगशाला, ते उस तो बाद क्योंकि ये गज़ल लिखते हैं और तुहानूं सारिआं नूं पता है कि जिहड़ा गज़ल है ये कित्थों आई है। मैं दस दिंदा वैसे कि गज़ल जिहड़ी है अरेबिक भाषा तो आई है, लेकिन उस तो बाद क्योंकि ਉਹਦਾ एक मैकेनिज्म हुंदा लिखण दा गज़ल दा, जो अरेबिक तो आई है जे आपां गल करिए। लेकिन उस तो बाद ये साडे जिहड़े लेखक ने वो भी लिखते हैं और ਉਹਦੇ च अपने एहसासां नूं पिरोंदे ने, जे आपां गल कर लईए तां। ते इन्हां दी जिहड़ी पहली किताब सी वो रंगशाला आई सी, जो गज़ल संग्रह सी। ते उस तो बाद इन्हां दी आई रागणियां, ये भी जिहड़ी सी गज़ल संग्रह सी। ते जिहड़ी तीसरी किताब आई, लेकिन इस तीसरी किताब तो पहला उन्हां दी एक नावल आया सी प्योंद, क्योंकि ये नावल भी लिखते ने। गज़ल गो तां हैगे ही हैगे ने, लेकिन ये नावल भी लिख लैंदे ने, सो लेखक भी ने। इन्हां दी जिहड़ी तीसरी किताब सी वो आई सी टुटे सितारे चुगदे आ। बड़ी ही
इस किताब की चर्चा हुई, बहुत ही पसंद किया गया इस किताब ਨੂੰ। और अज सानू बड़े मैं बड़े मान नाल गल कर रहा कि अज वो गजल गो जो बहुत ही यंग ने और साडे नाल इस प्रोग्राम में जुड़े ने जो कैनेडा की धरती ते रहिंदे ने। आओ थानू रूबरू कराने इस गजल गो नाल जिन्हां दा नाम है राजवंत राज। राजवंत राज जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत साडे प्रोग्राम वाह जी वाह विच। जी आए नु। बहुत शुक्रिया सरजीत जी, वाह जी वाह ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ जी जी आए नु जी। राजवंत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮ ਪਲਿਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਬਣ। ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 99 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਪਜ ਨੇ? ਉਪਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲੀ, ਪੋਇਟਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜੋੜ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਪ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2007-08 ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਦੂਸਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣੇ 2008 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਲਿਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਪੜਚੋਲ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ 2008 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਲਿਖੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਛਪਵਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ 2007-08 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2008 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪਲ ਦੋ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਲਏ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਪਲ ਦੋ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਲਏ, ਤੈਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਵਾਹ ਸਮਿਆਂ ਵਾਹ। ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਵਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਹੂੰ ਸਮ- ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ ਵਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਵਾਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕੀ ਝਟਪਟ ਹੀ, ਵਾਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕੀ ਝਟਪਟ ਹੀ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੈਥੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਛਿਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਛਿਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੈਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਓਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਚ ਦਿਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹੂੰ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਚ ਦਿਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਚੁਬਾਰੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਵਾਹ ਵਹਿਣ ਨਵੇਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਤ ਰਹੇ ਲੱਭਦਾ, ਹੂੰ ਵਹਿਣ ਨਵੇਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਤ ਰਹੇ ਲੱਭਦਾ, ਹੂੰ ਇਹ ਕੀਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਕਿਨਾਰੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ। ਹੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੰਝੂ ਖਾਰੇ ਮੰਗ ਲਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਆਪੇ ਖਾਰੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੂਨ ਨਾ ਸਿਆਹੀ ਨਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਖੂਨ ਨਾ ਸਿਆਹੀ ਨਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿੰਦ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿੰਦ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਭਰਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰੰਗੀਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲਿਖੀਏ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜਵੰਤ ਬਾਗੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਕਵੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਸ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲਾਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਖੱਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਜਵੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਰਾਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਰਾਗਣੀਆਂ। ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਨ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏ ਸੀ।
ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਿਨਫ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਲ ਟੁਗੈਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਭਰੂ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗਸ਼ਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗਣੀਆਂ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਰਾਗਣੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜਵੰਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਨ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਝਲ ਪਾ ਗਏ, ਕਵਿਤਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਝਲ ਆ ਗਏ, ਕਵਿਤਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਰੇਨ ਸਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਝਲ ਪਾ ਗਏ, ਕਵਿਤਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਰੇਨ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਬਰੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਿਸਮ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ। ਜਿਸਮ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ। ਆਣ ਕੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ। ਅਣਕਹੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਕਾ ਪਿਆ। ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਕਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਇਹਦਾ, ਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਪਿਆ। ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਪਿਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਝਲ ਪਾ ਗਏ, ਕਵਿਤਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਰੇਨ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਬਰੂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਝਲ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਾਹ, ਕਿਆ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਝਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਟੁੱਟੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚੁਗਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਵਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਵਲ ਸੀ ਪਿਓਨ,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ, ਆਖਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਛਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੁੱਟਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਚੁਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਨ ਭਰਪੂਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਨਦਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਚੰਨ ਦਾ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਕਲਾਵੇ ਭਰ ਲਿਆ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਕਲਾਵੇ ਭਰ ਲਿਆ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਲਾਟ ਜਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅੰਗਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਕਲਾਵੇ ਭਰ ਲਿਆ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਲਾਟ ਜਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅੰਗਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਝੂਟਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪੌਣਾ 'ਚ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਝੂਟਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪੌਣਾ 'ਚ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੀਂਘ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਉਸਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਉਸਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੰਬਰੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੂਰਜ। ਜਦੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੰਬਰੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੂਰਜ।
ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਚੰਨ ਦਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਕਈ ਟੁੱਟਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਗਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਟੁੱਟਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਟੁੱਟਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚੁਗਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚੁਗਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਆ, ਥੋੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਰਥ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗਣ ਅੱਗ ਦੀਆਂ। ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗਣ ਅੱਗ ਦੀਆਂ, ਚਿਣਗਾਂ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗਾ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗਣ ਅੱਗ ਦੀਆਂ, ਚਿਣਗਾਂ ਚੁਗ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗਾ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ, ਇਧਰ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚੀਕ ਰਹੇ ਅਸਵਾਰ ਬੜੇ। ਇਧਰ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚੀਕ ਰਹੇ ਅਸਵਾਰ ਬੜੇ, ਉਧਰ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਸ਼ਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭੀੜ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਸ਼ਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੇਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਭੀੜ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਸ਼ਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੇਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਖਾ ਖਾ ਰੱਜਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਖਾ ਖਾ ਰੱਜਦੀਆਂ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੂਬ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਦੀਆਂ।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦਿਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਵੀ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਬੁੱਤ ਬੁੱਤ ਦਿਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਵੀ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਛੈਣੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸੀਨੇ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਜਾਨਾ। ਆਹਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਜਾਨਾ। ਰਾਜ ਤਿਤਲੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਿੜਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਆਹਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗਣ ਅੱਗ ਦੀਆਂ। ਚਿਣਗਾਂ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੋਗਾ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਵੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਮ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਐਨ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਟੀ ਪੜਨ ਜੋ ਨਾਮ ਰਾਧਿਆਂ ਦੀ। ਵਾਹ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਟੀ ਪੜਨ ਜੋ ਨਾਮ ਰਾਧਿਆਂ ਦੀ। ਤਵਾਰੀਖ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿਹੇ ਬਲਵਾਨ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਵਾਰੀਖ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿਹੇ ਬਲਵਾਨ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਸੁੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਨਣਾ ਸਹੁੰ ਤੈਨੂੰ, ਸੁੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਨਣਾ ਸਹੁੰ ਤੈਨੂੰ। ਲਾਮ ਚੜੀ ਵੇ ਵੱਜਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਕਦਮ ਬਗਾਵਤਾਂ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਵੇ, ਹੱਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉੱਠੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਠਣ ਕਦਮ ਬਗਾਵਤਾਂ ਭਰੇ ਤੇਰੇ, ਹੱਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉੱਠੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਵੇ ਜਿਚਰ ਰਾਜ ਖੁੱਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਚਰ ਰਾਜ ਖੁੱਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਨੱਥਾਂ, ਬੂਹੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਨੱਥਾਂ, ਵੇ ਬੂਹੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਜਰੇ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਡੌਲੇ ਫਰਕਦੇ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਜਾ ਮਰਦਾ, ਮੋਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰਾ
ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੀ। ਪੁੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੀ। ਪਾਕ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇਰੀ ਖਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਢਿੱਡੀ ਮੁਕੀਆਂ ਬਾੜ ਕੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਸਿਰੋਂ ਕੌਮ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੁੱਕਲ ਸਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੀ। ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਥ ਡੰਗੋਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਬਕਾਰ ਕੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੀ। ਸਿਆਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੰਗੋਰੀ ਨਾ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲੂੰਗੀ। ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲੀਪ, ਇਹ ਮਹਾਕਾਵ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਕਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਗਜ਼ਲ ਗੋਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ, ਜੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮ 'ਤੇ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨੋ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਈਆ ਬੋਲਦਾ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਗੱਲ? ਬੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਲਿਖਿਆ, ਸਾਂਭੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ, ਕਰੋ ਨਾ ਗਦਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਂਭੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ, ਕਰੋ ਨਾ ਗਦਾਰੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਏਕੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਮੋਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲਾਲਚ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਪਊ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਸਾਂਭੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ, ਕਰੋ ਨਾ ਗਦਾਰੀਆਂ। ਹਾਏ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਤਾਣਦੇ, ਵਾਰ ਜੋ ਲੁਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਝੂਲਣੇ ਝੰਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਸਾਂਭੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ, ਕਰੋ ਨਾ ਗਦਾਰੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ,
ਕਰਦਾ ਸਲੂਟ ਬਾਈਆ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸਾਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਹਾਏ ਸਾਂਭੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਨਾ ਗਦਾਰੀਆਂ, ਹਾਏ ਸਾਂਭੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਨਾ ਗਦਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਦਵਾਤਾ ਤਰਨਮ ਚ ਗਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਚੁਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚੁਗਦੇ ਅੰਤ ਚ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਜੀ ਸਰਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈਆ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਢੁਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਕਰੁੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਕਰੁੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੂਟੇ ਧਰਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਫੁੱਟੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਕਰੁੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੂਟੇ ਧਰਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਫੁੱਟੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਅਸੀਸਾਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਅਸੀਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਜਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਅਸੀਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਜਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗੇ ਟੁੱਟੇ ਖਿਲਰੇ ਸਾਂ ਜਦ ਫੇਰ ਪਤਾ ਏ ਲੱਗਾ, ਡਿੱਗੇ ਟੁੱਟੇ ਖਿਲਰੇ ਸਾਂ ਜਦ ਫੇਰ ਪਤਾ ਏ ਲੱਗਾ, ਕੱਚ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਚੇ। ਡਿੱਗੇ ਟੁੱਟੇ ਖਿਲਰੇ ਸਾਂ ਜਦ ਫੇਰ ਪਤਾ ਏ ਲੱਗਾ, ਕੱਚ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਚੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਜਦ ਇੱਕ ਮਛੇਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਜਦ ਇੱਕ ਮਛੇਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ, ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟੇ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਜਦ ਇੱਕ ਮਛੇਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ, ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟੇ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਨੂਰ ਚੁਰਾਇਆ ਮਨ 'ਚੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਨੂਰ ਚੁਰਾਇਆ ਮਨ 'ਚੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਸ਼ੋਖ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਰਮਤੇ ਜੋਗੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੁੱਟੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਨੂਰ ਚੁਰਾਇਆ ਮਨ 'ਚੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਸ਼ੋਖ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਰਮਤੇ ਜੋਗੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੁੱਟੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿੰਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੇੜੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਪੁੱਠੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਵਾਹ। ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿੰਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੇੜੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਪੁੱਠੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚਿੜੀਆਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੱਸੀਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚਿੜੀਆਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੱਸੀਆਂ, ਅੰਬਰੀ ਲੜਦੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਜਦ ਖੰਭ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚਿੜੀਆਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੱਸੀਆਂ, ਅੰਬਰੀ ਲੜਦੇ ਬਾਜਾਂ
ਤੇ ਜਦ ਖੰਭ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਤਰੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੂਟੇ ਧਰਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਫੁੱਟੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਕਈ ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਜੀ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਗਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਗਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਘੜੀਆਂ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਘੜੀਆਂ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਰੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੇਸ ਬੈਠਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਰਹੇਗਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ। ਵਾਹ। ਹਾਠੂ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ, ਅਟਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ, ਉੱਚਾ ਕਰਦਾਰ ਕਰ, ਅਟਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ, ਉੱਚਾ ਕਰਦਾਰ ਕਰ, ਨਲੂਆ ਕੋਈ ਕਾਵਲਾ ਕੰਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚਿੱਟੀ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ, ਜੱਜ ਵੇ ਕੋਈ ਪਾਕ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ, ਜੱਜ ਵੇ ਕੋਈ ਪਾਕ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਮ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ ਗਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ। ਉਹ ਵਨ ਦਸਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਗੈਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਗੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਦਾ ਰਹੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ, ਸਦਾ ਰਹੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ, ਸਦਾ ਰਹੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਹੋਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੋਣ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾ, ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਲੁਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਨ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾ, ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਲੁਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਨ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਨੌਮਿਦ ਵਾਲੀ,
ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਣਾ ਨੌ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੂਜੇ ਪਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ। ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਦਾ ਹੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਵਾਹ। ਪੈਂਡੇ ਰੋਜ਼ ਮਕਾਈ ਜਾਨਾ, ਪੈਂਡੇ ਰੋਜ਼ ਮਕਾਈ ਜਾਨਾ, ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਵਿਹਾਈ ਜਾਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਖੁਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਖੁਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣ ਵੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਦਿਸਦਾ ਰਹਿ ਦਿਸਹੱਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਵਾਹ। ਜੇਨੀ ਇਸ ਦੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰੇ, ਜੇਨੀ ਇਸ ਦੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੁਣ ਸਹਿਮੇ ਸਾਰੇ। ਜੇਨੀ ਇਸ ਦੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੁਣ ਸਹਿਮੇ ਸਾਰੇ। ਮਰਿਆ ਪਾਣੀ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਬਣ ਸਾਗਰ ਦੀ ਛੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਵਾਹ। ਦੀਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਝ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਦੀਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਝ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਣੀ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਣ ਕਲੇਜੇ ਸੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਪੇ ਤੁਲਦਾ ਆਪੇ ਤੋਲੇ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਤੁਲਦਾ ਆਪੇ ਤੋਲੇ ਯਾਰ, ਆਪੇ ਤੁਲਦਾ ਆਪੇ ਤੋਲੇ ਯਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਲਈਆਂ ਠੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਲਈਆਂ ਠੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾ, ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਲੁਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਨ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਫਕੀਰਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਜ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਮੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਰਾਊਂਡ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ, ਸੁਚੱਜੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲਗੋ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।